बजरंग बली की यह चालीसा है महान, फल देती जो अचूक है। जो श्री राम का बान, जो श्री राम का बान। बजरंग बली 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 बजरंग बली। श्री बजरंग बली की गाथा देती है यह मन को शाता। जो भी से सुनता और गाता शीघ्र ही सुख संपत्ति वह पाता। बाल हनुमंत पहुँचे नभ पर, कीड़ा करे सूर्य के रथ पर। सूर्य को ग्रसने राहु आए, मुष्टि में हनुमंत दबाए। इंद्र ने वज्र से तोड़ा हनु को, नाम हनुमान मिला सोन को। पर देना है इंद्र ने फिर जो कहलाए बजरंग बली। वो करी सहायता यो सुग्रीव की, मित्रता पाई प्रभु राम की। राम वाली पर बाण चलाए, सुग्रीव पुनः राज्य को पाए। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। ऐसी सहायता हनुमत कीजे, दुश्मन की शक्ति हर लीजे। दुख के बादल दूर हो जाए, खोया हुआ सुख लौट के आए। राम दूत ने मुद्रिका दी, सीता की पीड़ा सब हर ली। चूड़ामणि राम को देते, ज्वाला विरह की शीतल करते। प्रियजनों का शोक सताए, कोई उपाय जो देख न पाए। नाम सुमिर लो हनुमान का, दूर करेंगे शोक स्वजन का। क्रूर दशानन अति अभिमानी, शक्ति तुम्हारी ना पहचानी। अतुलित बल तुमने वो दिखाया, सोने की लंका को जलाया। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। विभीषण का डर दूर भगाया, राम प्रभु की शरण में आया। मन में तुम विश्वास हो भरते, तुम्हारे भक्त किसी से न डरते। लक्ष्मण युद्ध में हुए जो मूर्छित, करुणानिधि राम भय चिंतित। संजीवन औषध तुम लाए, लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए। तन मन के जब रोग सताए, सुमिरन आपका पीर मिटाए। औषध जैसा नाम तुम्हारा, लेते ही हरे रोग हमारा। भीम के गर्व को आपने तोड़ा, मद हुआ था उसको थोड़ा। गीता ज्ञान कहे योगेश्वर, आपने सुना पार्थ के रथ पर।
साजे धर्म ध्वजा पर, हाथ रखा अर्जुन के सिर पर। साथ दिया तुमने पांडव का, युद्ध वो जीते महाभारत का। जीवन भी है हमारा ऐसा, महाभारत के युद्ध के जैसा। हाथ रखो बजरंगी सिर पर, आए ना संकट कोई हम पर। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। विजयी हो जीवन के रण में, याद करे तुमको क्षण क्षण में। सुख सिद्धि के तुम हो दाता, खाली हाथ न कोई जाता। तुम्हारे तरस की जिसको आशा, भाव से पढ़े वो यह चालीसा। महिमा तुम्हारी श्रवण जो करते, तुम प्रसन्न हो दर्शन देते। हे कपिवर तुम सद्गुरु बन के, भक्तों की नित सहाय करते। तुम्हारी कृपा से राम है मिलते, मुक्ति के सब द्वार है खुलते। ओमकार धाम पानव में स्थित, क्षेत्रपाल वीर जहाँ विराजित। श्री हनुमान की शक्ति असीमित, क्षेत्रपाल में हुई समाहित। बजरंग बली हो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। दर्शन करे जो क्षेत्रपाल के, आशीष पाए हनुमान के। पूर्ण हो सब मनोकामना, धन वैभव और मिले नामना। ना अपराध की रहे भावना, भूत प्रेत से हो न सामना। श्री बजरंग बली चालीसा, जो पढ़े पाप से मुक्ति पाता। जो पढ़े पाप से मुक्ति पाता, जो पढ़े पाप से मुक्ति पाता। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली हो, जय जय बजरंग बली। रचना ओम ऋषि की, यह संजीवनी समान। पाठ करे जो नीति से, रीझे श्री हनुमान। रीझे श्री हनुमान। रीझे श्री हनुमान। इति श्री जगत गुरु मंत्र युग परिवर्तक ओमकार महामंडलेश्वर 1008 संत श्री सद्गुरु ओम ऋषि स्वामी विरचित श्री बजरंग बली चालीसा संपूर्ण। મંત્ર થેરાપી દરબારમાં આપ સર્વ ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આણંદની આ પવિત્ર ભૂમિ પર જગતગુરુ મંત્રયુગ પરિવર્તક ઓમકાર મહામંડલેશ્વર 1008 પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી સદગુરુ ઓમ ઋષિ સ્વામીની પાવન નિશ્રામાં આ દિવ્ય અને અલૌકિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં સર્વધર્મ, જ્ઞાતિ, વર્ગ
અને વર્ણના લોકો ભાગ લઈ શકે છે અને પોતાના જીવનના ભૌતિક કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મેળવી શકે. એ જ સદ્ગુરુ ઓમ ઋષિજીની હૃદયપૂર્વકની ભાવના છે. તેઓ શ્રીનું દ્રઢપણે માનવું છે કે જ્ઞાન અને સામર્થ્ય જે સંતોને પ્રાપ્ત થાય છે તે સમાજ અને લોક કલ્યાણ માટે ઉપયોગી બનવું જોઈએ. પોતાના મંત્રોની રચના અને મંત્ર શક્તિપાતના માધ્યમથી તેમણે લાખો લોકોના જીવનમાં દિવ્ય પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મંત્ર થેરાપી દરબારનું આયોજન સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનના કષ્ટો દૂર કરી શકે અને પોતાના જીવનને ઉત્તમ દિશામાં આગળ વધારી શકે. ઓમ ઋષિજીનું દ્રઢપણે માનવું છે કે જ્યારે વ્યક્તિના સાંસારિક કષ્ટો દૂર થાય છે ત્યારે જ તેનું મન અને જીવન ધર્મ અને અધ્યાત્મ તરફ આગળ વધે છે. તો આવો પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના પાવન સ્વમુખેથી મંત્ર થેરાપી દરબારની દિવ્ય શરૂઆત કરીએ. ઓમ નમઃ, ઓમ નમઃ, ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. આપ સર્વ ભક્તોનું મંત્ર થેરાપી દરબારમાં સ્વાગત છે. મંત્ર થેરાપી દરબારની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા 2-3 નાના મુદ્દા જે મારે તમને કહેવા છે. એક કે મંત્ર થેરાપી દરબારના માધ્યમથી હું આપના જીવનના રહેલા કષ્ટો, તકલીફો, પીડા, દર્દ દૂર થાય તેના માટે મેં આ સંકલ્પ અને પ્રકલ્પ પાડ્યો છે. આની પાછળનો મારી સાથે તમે જોડાઓ, મને ગુરુ બનાવો, મને માનો એવી ભાવના બહાર પણ નથી ને અંદર પણ નથી. તમે જે કુળદેવી, ઈષ્ટદેવ, ગુરુ, ધર્મ જેને તમે માનો છો, ફોલો કરો છો, એને તમે ફોલો કરતા રહો. તમે સમજો કે તમે જ્યારે માદા પડો છો અને જ્યારે ડૉક્ટર પાસે દવા લેવા માટે જાઓ છો ને અને ડૉક્ટર દવા આપે છે ને તમે સાજા થઈ જાઓ છો. તમે એ જ રીતે તમારા ભૌતિક કષ્ટોના સમાધાન માટે મને એક ડૉક્ટરની જેમ જ જુઓ. આ વાતો કેમ કહું છું? કારણ કે ઘણીવાર આપણા મનમાં એવો પ્રશ્ન ઊભો થાય કે નિઃશુલ્ક શું કરવા કરે છે? નિઃશુલ્ક શું કરવા કરે છે? મનમાં પ્રશ્ન થાય ને. ગુજરાતી માણસના મનમાં પહેલો પ્રશ્ન થાય. તમારી જગ્યાએ હું હોઉં તો મને પણ પ્રશ્ન થાય કે વાય, કેમ? નિઃશુલ્ક તો કરે જ છે, પરંતુ આટલી બધી દિવ્ય વસ્તુઓ ભેટ આપે છે, કેમ? કારણ, રહસ્ય. તો રહસ્યના ગર્ભમાં જવા માટે 5 મિનિટ હું આપની લઈશ. 1992માં મેં મારી મંત્ર રચના, મંત્ર શક્તિપાતની રચનાની શરૂઆત કરી અને ઓમકાર ચાલીસાની રચના કરી. 1992ની વાત છે. 1992 એ વખતે મેં રચિત કરેલા મંત્ર લોકો મારી પાસેથી ઉપાય લઈ જાય, સમાધાન લઈ જાય, સોલ્યુશન લઈ જાય, પણ મંત્ર કરે નહીં. હું પૂછું કે કેમ નથી કરતા મંત્ર? કેમ નથી કરતા? તો કોઈ એમ કે ગુરુદેવ અમે આ ધર્મમાં માનીએ છીએ, અમે આ ધર્મમાં માનીએ છીએ, એટલે અમે અમારા ધર્મના મંત્ર કરીએ છીએ. એ વખતના બુદ્ધિજીવી જ્ઞાની સંતો જોડે મારે ઘણી વાર સત્સંગ થયો, ઘણી બધી વાર સત્સંગ થયો, અને મેં એમને પૂછ્યું તો એમને મને કહ્યું કે આજના સમયમાં કોઈ મંત્રોની રચના થતી નથી. વેદ, ઉપનિષદ અને સતયુગમાં જે મંત્રોની રચના થઈ અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના જન્મ અને એમના જીવનકાળ દરમિયાન ગીતાજીનું સર્જન થયું, ગીતાજીનો ઉપદેશ અપાયો. વિશ્વામિત્રજીએ ગાયત્રી મંત્રની રચના કરી, ઋષિ માર્કંડે મહામૃત્યુંજય મંત્રની રચના કરી. ત્યારબાદ લોકો નવા મંત્રો, કળિયુગના પ્રશ્નના મંત્રો કરવા માટે તૈયાર થશે નહીં. આ વાત ક્યારની છે? 1992ની. કેટલી કઈ? 1992. હા, બોલતા રહો તો મને ખબર પડે કે તમને સમજાય છે. તો 1992માં જ્યારે મેં આ પ્રકલ્પ, આ અભિયાન ઉપાડ્યું તે વખતે મેં નક્કી કર્યું હતું કે 500 લોકો મંત્ર કરતા થશે. શું? કેટલા લોકો? નિયમ એવો છે કે જ્યારે 500 લોકો કોઈ ગુરુનો મંત્ર કરે તો એક ગુરુ તરીકે પ્રસ્થાપિત થાય, ત્યાં સુધી ગુરુ તરીકે પ્રસ્થાપિત થાય
નહીં, આ મારો નિયમ નથી, આદિ શંકરાચાર્યજી આપેલો નિયમ છે. તો 500 તો છોડી દો, 10 લોકો પણ હતા નહીં, મારી પાસે ડબલ ડિજિટમાં હતું નહીં. કેટલા? 10, 1992માં. એ વખતે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે 500 લોકો જ્યારે તૈયાર થશે, 500 લોકો જ્યારે તૈયાર થશે તો લોકોને ઘરે બેઠા મંત્ર મળે, એમના ગામમાં, એમના શહેરમાં, એમના તાલુકા અને જિલ્લામાં. એવો હું સંકલ્પ કરું છું. શું કરું છું? એટલે આપણી સાદી ભાષામાં શું થયું? બાધા. આપણે નથી બાધા લેતા, ભગવાનને જઈને આમ શ્રીફળ મૂકીને આમ ભગવાનને બી આમ કે ભગવાનના કામ થઈ જાય તો 11 શ્રીફળ ચડાવી દઈશ, સોમવારે 4 સોમવાર ભરી જઈશ, કહો છો ને? એવું તો 1992માં લીધેલો સંકલ્પ 1996-97 સુધીમાં તો 2000 લોકો સુધી પહોંચી ગયો. કેટલા? 2000. ને આજે લાખો લોકો મંત્રો કરે છે, લાખો લોકો મંત્ર કરે છે. એ વખતે મને હમણાં જ લગભગ 1 વર્ષ પહેલા 17 જુલાઈ 2025ના રોજ મારો સંકલ્પ એક હું ભૂલી ગયો હતો ને. તમે જેમ 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 આગળ વધી આપણે ભૂતકાળ ભૂલતા જઈએ છીએ ને, આપણે બાધા નથી ભૂલી જતા. બધાને એવો અનુભવ તો એકવાર થયો જ હશે. એમ હું મારી જૂની ડાયરીને આમ ફેરવતો હતો, એમાં મેં મારો સંકલ્પ લખેલો હતો કે લોકોને ઘરે ઘરે જઈને એમના પ્રશ્નનું સમાધાન નિઃશુલ્ક કરવું. પહેલું રિએક્શન શું હતું વાંચ્યા પછી ખબર છે? ફર્સ્ટ રિએક્શન મારું, બરાબર સાંભળજો, સમજવા જેવું છે. મેં કીધું મારે આ ઠાર, આવો સંકલ્પ શું કરવા લીધો હતો? આપણે આપણી જાતને પૂછીએ ને, બાધા તો લઈ લઈએ, પછી જ્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય ત્યારે આપણે આપણી જાતને પૂછીએ કે આવો સંકલ્પ આપણે કેમ લીધો હતો? અઘરો. અહીં આશ્રમે બેઠા બેઠા સમજો કે ભક્તો આવે છે, ફોન છે, ડિજિટલ મીડિયા છે, હવે તો દુનિયા છે, મોબાઈલ હાથમાં છે. તો શાના માટે આ સંકલ્પને પરિપૂર્ણ કરવો? પરંતુ જો સાધુ સંકલ્પ પૂરા ના કરે, સાધુ સમજો બરાબર, તમારા મગજમાં ઉતારવા માટે સાધુ સંકલ્પ પૂરા ના કરે તો શું થાય? તમે આસમાન દેખ્યું છે? આસમાન આપ દેખ્યું છે? દેખ્યું છે? આકાશ દેખ્યું છે? ઓકે, પણ એના થાંભલા દેખ્યા છે? વગર થાંભલે ઊભું છે આકાશ. એ આકાશના જે ટેકા જે છે ને, આકાશના જે ટેકા, એ થાંભલા એ એકચ્યુઅલમાં છે પણ દેખાતા નથી. એ કોણ છે? તો એવા પૂર્ણ વ્યક્તિઓ છે, સ્ત્રી કે પુરુષ, પુણ્યશાળી વ્યક્તિઓ છે કે જેના કારણે આ બ્રહ્માંડ ટક્યું છે. એ ટેકા છે. અને ટેકા સંકલ્પ પૂરા ના કરે તો, આ છત ઉપરથી અહીંયા નીચે આવે તો ચાલે? એટલે સંતે કરેલો સંકલ્પ સંતે પૂરો કરવો પડે. એટલે તમને નિઃશુલ્ક કેમ કરું એની તમને ડેફિનેશન, વ્યાખ્યા મારી આપી. બીજી વ્યાખ્યા હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે આના માધ્યમથી તમે મારી સાથે, મેં તમને પહેલા બી કીધું, મારી સાથે જોડાઓ એવું જરૂરી નથી, પણ તમારું ઘરે બેઠા કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે. તો હું 1 કલાક તમારો ફક્ત તમારા જીવનમાંથી 1 કલાક લઉં છું, જે તમારા વર્તમાન અને તમારા ફ્યુચરને, વર્તમાન અને તમારા ભવિષ્યના મોટા 3 પ્રશ્નો તો અચૂક સોલ્વ કરશે. કેટલા પ્રશ્નો? કેટલા? 3 પ્રશ્નો તો અચૂક સોલ્વ કરશે. માટે 1 કલાક તમારો મને એટલો ફોકસ વાળો જોઈએ કે હું જે કહું એ તમે સમજી શકો. તમે સમજશો તો તમારી મગજમાં વાત ઉતરશે, ને વાત ઉતરશે ને તમે જ્યારે અમલ કરશો તો એના પરિણામ અતિ ઉત્તમ મળશે. સારા નહીં, અતિ ઉત્તમ, ધી બેસ્ટ. ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. તમને એવું થશે કે તમે ભર તડકામાં મંત્ર થેરાપી દરબારમાં તમે જે આયા એ સફળ થયું. ને પુણ્યશાળી જે હોય ને, જેને કંઈક પુણ્ય કરે, નથી આપણે કહેતા કે કંઈક પુણ્ય કરીશું તો યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય સમય હોઈશું. આ યોગ્ય જગ્યા ને યોગ્ય સમય છે.
કારણ કે જ્યારે સંત સાવ નિસ્વાર્થ થઈને આપે ને, બહાર તમે જોયું હશે કે ડોનેશન બોક્સ બી નથી રાખ્યું. જોયું ને તમે, ડોનેશન બોક્સ નથી રાખ્યું. અને હું અત્યારે આ દરબારમાં કહું છું કે જ્યારે તમને પરિવર્તન તમારા જીવનમાં લાગે તો તમને જે માનવ સેવાના કામ તમને જે તમારી આસપાસ લાગે તે કરજો. મારે કશું જોઈતું નથી. જ્યારે નિસ્વાર્થ ભાવથી તમે કોઈનું કલ્યાણ કરવા નીકળો, જેમાં તમારી ભાવના સાવ શૂન્ય એટલે માઇનસ હોય, તો પરિવર્તન અચૂક કુદરતે પણ કરવું, નસીબમાં પણ ના લખ્યું ને તો કુદરતે લખવું પડે. કેમ કે એક સંત જે છે એને પૂરી નિસ્વાર્થ ભાવના સાથે તમારા કલ્યાણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો 1992માં. અને આ સંકલ્પને આગળ વધારવાનો પ્રકલ્પ હું મારા જીવનકાળ દરમિયાન પૂર્ણ રીતે કરીશ અને કરતો રહીશ. તો માનું છું કે મારી આખી વાત તમને બેઝિક સમજાઈ ગઈ હશે કે મંત્ર થેરાપી દરબાર કેમ. 1 કલાક અહીંયાથી બરાબર 1 કલાક પૂરું ફોકસ, આંખ બંધ, હાથ જોડી, અને અત્યારે જે રાગ તમને સંભળાવવામાં આવે છે સિતારથી, એ રાગને તમે પૂર્ણ રીતે સાંભળજો. તમારી ઓરાની અંદર જે પરિવર્તન થશે, તમારા 7 ચક્રોમાં જે પરિવર્તન થશે, તમારી જ ઓરાના માધ્યમથી, તમારી જ ઉર્જા અને શક્તિના માધ્યમથી તમારા જીવનમાં આમૂલચૂલ પરિવર્તન થાય. એટલે જળ મૂળથી પરિવર્તન થાય અને તમે જે ઈચ્છો છો પરિવર્તન થાય. એ પ્રકલ્પ સાથે મંત્ર થેરાપી દરબારનો આગાસ કરતા પહેલા એક શેર, ખાલી એક શેર, 1-2 લીટી બે રસ્તામાં લખી હતી અને માટે તમને સંભળાવી દઉં, તમને ગમશે. બરાબર સાંભળજો. જેને ગઝલ કવિતાનો શોખ ના હોય પણ લીટીઓને બરાબર સાંભળશો તો સમજાઈ જશે. શ્રદ્ધા હોય તો અશ્રદ્ધા રહી નથી. શ્રદ્ધા હોય તો અશ્રદ્ધા રહી નથી. સમજ્યા? અજવાળું થાય, હમણાં અંધારું થયું હતું ને, અને પછી લાઈટ આવી ત્યારે કેવું થયું? અજવાળું. શ્રદ્ધા હોય તો અશ્રદ્ધા રહી નથી. ગીતામાં તો કૃષ્ણની સહી નથી. ગીતામાં એ કૃષ્ણની સહી નથી. તમે સમજ્યા? શ્રદ્ધા જે આપણે માનીએ છીએ, અર્જુન નતો માનતો કે ભગવાન છે, આપણે માનીએ છીએ કે ભગવાન છે. માનીએ છીએ ને પૂર્ણ રીતે કે ભાઈ ભગવાન છે, એટલે અર્જુન કરતા તમે મહાન છો. અર્જુને તો ભગવાને વિશ્વરૂપ દેખાડવું પડ્યું ત્યારે અર્જુન મહાન માન્યો. જ્યારે આપણને ભગવાને દર્શન નથી આપ્યા, અને કોઈને આપ્યા હોય તો મને ખબર નથી, પણ તમને નથી આપ્યા તો એનો મતલબ એવો નથી કે તમે એની ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધાને તમે ડગાઈ છે. તમે ઉપરથી ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા મજબૂત કરી છે, સક્ષમ કરી છે કે ભાઈ ઈશ્વર છે અને આ બ્રહ્માંડ ચલાવે છે. તો આવો મંત્ર થેરાપી દરબારમાં તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત અને રાગ સાંભળજો આંખ બંધ કરીને. તમારા 7 ચક્રો, બોડી રિલેક્સ છોડી દેજો. તમારા ઓરામાં જે મારે પરિવર્તન કરવું છે, ચેન્જ કરવું છે, એના માટે તમે જેટલા રિલેક્સ, જેટલા ફ્લેક્સિબલ હશો એટલો ઝડપથી પરિવર્તન થશે. રાગ.
નમઃ. બે હાથ જોડી દેજો. આપની ઓરામાં, ઓરા સમજો છો, સૂક્ષ્મ શરીર, તમારું જે દેખાય છે શું કહેવાય? સ્થૂળ શરીર. અને આપણી આજુબાજુ ફરતું જે આપણું સૂક્ષ્મ બોડી હોય એને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. સૂક્ષ્મ શરીરમાં એટલે તમે તમારી ઓરામાં તમારા ભૌતિક પ્રશ્નોના સમાધાન કરી શકો એની ફેસિલિટી ત્રતા નામની ઉર્જાથી કુદરતે મૂકી છે. સમજાવો ફરીવાર. તમારા સૂક્ષ્મ શરીરની આસપાસ ફરતું એક વલય છે. મહારાજશ્રી પધારે છે. આવો, પધારો પધારો મહારાજશ્રી. મહારાજશ્રીનું પહેલાં આપણે સન્માન કરીશું સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને. પરમ પૂજ્ય ઓમ ઋષિ ગુરુદેવની ઉપસ્થિતિમાં આજે પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર કર્મયોગી સંજય ગિરિજી મહારાજ કે જેઓ હરિદ્વારથી અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, તેઓને નમ્ર વિનંતી કે અત્રે ડાયસ ઉપર આવે, એમનું સન્માન શ્રી પ્રદીપભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે કરવા. મહારાજ શ્રી ગુરુ પાયલોટ બાબા આશ્રમ હરિદ્વારથી પધારેલ છે. જય શ્રી આજ. ત્યારબાદ એમની સાથે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય રામદાસજી બાપુ જેઓ આંબલી આશ્રમ ખાતેથી ઉપસ્થિત રહેલ છે, તેઓને પણ નમ્ર વિનંતી કે તેઓ મંચસ્થ ઉપર આવે. બ્રહ્મચારી સાધુ છે, તેઓના પણ સૌને આશીર્વચન મળે. આપણે સૌ અભિવાદન કરીશું. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એના સ્વયંસેવક અને કાર્યકર્તા એવા શ્રી પ્રવીણભાઈ બારૈયાજી જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, તેઓને પણ અત્રે મંચ ઉપર બોલાવી અને એમને સન્માન માટે બોલાવીએ. પ્રવીણભાઈ. આશીર્વાદ. ખૂબ આભાર. સૌ આજે ખૂબ જ નસીબવંતા છીએ, સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે માનનીય ગુરુજીના સાનિધ્યમાં આજે સૌ એકત્રિત રહ્યા છીએ. દરેકને એક નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાનો મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ કરે અને સાથે જે પાણીની વ્યવસ્થા કરેલી છે સાથે લઈને બેઠા છો. ગુરુજીના સાનિધ્યમાં પરમ પાવન અવસર છે, કેમ કે બહાર ધોમધકતો તાપ છે, ગરમી છે, તેમ છતાં પણ સૂર્ય એટલો પ્રકાશિત છે કે એની ઉર્જા એટલી બધી અખંડ છે. એમ આપણા ગુરુજીની અત્યારે ઉર્જા એટલી બધી પ્રચંડ છે કે તમે કેટલી ઉર્જા જીરી શકો છો એ તમારા ઉપર નિર્ભર છે. તમારા ઘેર સોલર પેનલ લગાવેલી છે, તમારા મનની અંદર તમારો અંતરાત્મા કંઈક ઝંખે છે. જો આપણે સોલર પેનલ બહુ ચોખ્ખી રાખીએ, ધૂળ હટાવી દઈએ તો ઘણા બધા યુનિટ આપણને મળી જાય. એમ ગુરુજીની ઉર્જા પણ એટલી બધી પ્રકાશિત થઈ રહી છે કે જો તમે પોતાના મનને અહીંયા શાંત ચિત્ત રાખી અને કેળવશો તો ગુરુજીનું પરમ સાનિધ્ય સર્વને પ્રાપ્ત થશે અને શીતળતાનો અનુભવ થશે. કાર્યક્રમને આગળ ધપવા માટે ગુરુજીને નમ્ર વિનંતી છે. ઓમ નમઃ. સૌ પ્રથમ તો સંજયગીરી મહારાજજી, મહામંડલેશ્વર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રામદાસ બાપુ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ પત્રે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી આ કાર્યક્રમની પૂર્ણ શોભા વધારી છે. માનની RSSના વડીલશ્રી, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમને આ મંત્ર થેરાપી દરબારમાં ઉપસ્થિત રહી લોકસેવાના પ્રકલ્પમાં, આ યજ્ઞમાં આપની હાજરી જે છે એવા સાક્ષી સમાન છે કે અમારા માટે એવું કહેવાય કે ભાઈ ઈશ્વરના પ્રતિનિધિત્વનું આપ સ્થાન ધરાવો છો, એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રાજુ, એમને બી કીટ જરા આપજો. મહારાષ્ટ્રીનો સમય જ્યાં સુધી છે, વ્યસ્તતા નથી તો થોડો સમય બેસે તો કીટ આખી નાખી આપો, પાણી આપો એમને. આપ સૌ ભક્તોનું સમજાવી રહ્યો હતો કે આપનું સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે આપની ઓરા એની અંદર આપના ભૌતિક પ્રશ્નના સમાધાન માટે, ભૌતિક પ્રશ્ન એટલે કેવા પ્રશ્ન જે મનુષ્ય સર્જિત છે. શું છે? ધન શું છે? મનુષ્ય સર્જિત ધન. આપણે જન્મ્યા ત્યારે 10,000 રૂપિયા લઈને ઉપરથી આવ્યા નહોતા ભારતીય રિઝર્વ બેંકના, બરાબર છે?
જન્મ્યા હતા ખાલી હાથે, જઈશું ખાલી હાથે. તો જે વ્યવહાર ચલાવવા માટેની પ્રક્રિયા સમાજે, ગુણીજનોએ, આપણી સામે બેઠેલા સંતો, એ સમયના સંતોએ, જ્ઞાનીઓએ જે પ્રથા અને પ્રક્રિયા ચાલુ કરી, એ મનુષ્ય સર્જિત પ્રક્રિયા છે. શું છે? જો કુદરતે તમને જન્મ આપીને તમને જે આપવાનું છે ઓટોમેટિક આપે છે. નંબર 1 ઓક્સિજન. કુદરત જીએસટી લે છે? દર મહિને ઉપરથી બિલ આવે છે? નથી આવતું. તમને એક ટાઈમ ખાવા મળી જાય છે ને? 2 ટાઈમ છોડી દો, એક ટાઈમ મળે છે ને? મળે છે. તમે કોળિયો અન્નનો મુખમાં નાખ્યો, પચાયો, બધી પ્રોસેસ કુદરત કરે છે ને? તમારે કશું કરવું પડે છે કે ભાઈ 2 કલાક હમણાં જમે જો એટલે હલાવવું પડશે જમવાનું, એમાંથી પાછું લોહી બનાવવું પડશે, એમાંથી કચરો છૂટો પાડવો પડશે, કશું કરવું પડે છે? બધી પ્રક્રિયા ઈશ્વરે, કુદરતે, બ્રહ્માંડે તમને ઓટોમેટિક આપી છે. કેવી રીતે આપી છે? એકદમ ઓટોમેટિક. તમે દુઃખી કઈ બાબતમાં છો? તો તમે તમારા જીવનના ભૌતિક પ્રશ્નોની વ્યવસ્થામાં દુઃખી છો. ધન નથી, પડોશી જેવી ગાડી નથી, પડોશીને જેવો મળ્યો જમાઈ નથી, પડોશીને જેવી મળી એવી વહુ નથી, પડોશીએ જેવું ખરીદ્યું એસી નથી, પડોશી પાસે સુવિધા જે છે આપણી પાસે નથી. થાય છે ને? આ બધું જ જે પીડા છે, દુઃખ છે, કાલે ચેક ભર્યો છે, ખાતામાં બેલેન્સ નથી, માથે દેવું છે, EMIના ચક્કર છે, ઘર ખરીદ્યું છે ને? આ શું છે? મનુષ્ય સર્જિત પ્રશ્નો. અને કુદરતને આ પૃથ્વી પર પહેલું જીવન 375 કરોડ વર્ષ પહેલા આવ્યું. કેટલા વર્ષ પહેલા? 350 કરોડ વર્ષ પહેલા આખું બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું. પરંતુ આ પૃથ્વી પર 375 કરોડ વર્ષ પહેલા જીવન આવ્યું. ત્યારથી છેલ્લા 10,000 વર્ષ પહેલા સુધી બધું જ બરાબર ચાલતું હતું. 10,000 વર્ષમાં એવી આસમાની સુલતાની થઈ, અને એમાં છેલ્લા 2 દશકામાં ને એમાંય પાછું થોડું ફિલ્ટર કરીએ તો મારા શ્રી 1947થી ભારતના લોકોની અંદર આગળ વધવાની, ધન કમાવાની, પ્રગતિ કરવાની, સફળતા મેળવવાની, સક્સેસ મેળવવાની, પૈસો બચાવવાનો, પૈસો ટકાવવાનો, પૈસો સંતાનોને આપીને જવાનો, આ જ ઉધેડ બુંદમાં આપણે રહીએ છીએ. બરાબર? હા કે ના? મંદિરમાં 15 મિનિટ મારા શ્રી, અને આર્થિક અર્થ ઉપાર્જનમાં 15 કલાક. સાચું ખોટું? ધંધાનો કે કામનો ફોન હોય તો રાતે 12 વાગે પણ ઉપાડો છો. પાડો છો કે નથી ઉપાડતા? પણ 12 વાગે એમ કીધું કે ઓમકાર ચાલીસા કરજો. થાકી ગયો તો ગુરુજી, એટલે નથી થતું એમ, થાકી જવાય છે. પણ એ જ 12 વાગે તાવ પણ આવ્યો ને જો કામનો ફોન આવ્યો જેમાં અર્થ ઉપાર્જન થશે, તો એક કી કે સ્કૂટર કે બાઇક કે ગાડી ચાલુ થાય છે કે નથી થતી? થાય છે કે નથી થતી? તો કુદરતને ખબર હતી કે તમે આ કરવાના છો. 375 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાનને ખબર હતી કે આ ખેલ તમે પાડી દેવાના છો. એટલે તમારી ઓરામાં ત્રતા ઉર્જાનું નિર્માણ કર્યું. કઈ ઉર્જા? ત્રતા ઉર્જા. ત્રતા ઉર્જા 2 પ્રકારની હોય. એક ત્રતા ઉર્જા જે 100 માંથી 90 માણસમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહે. કઈ અવસ્થામાં? સુષુપ્ત. સક્રિય નથી અથવા તો કામ કરતી નથી. 10% લોકો એવા છે દુનિયામાં, 10% લોકો, આખી દુનિયાની વાત છે આ પૃથ્વી પરની, કે 10% લોકોની જ ત્રતા ઉર્જા સક્રિય છે. ત્રતા ઉર્જા સક્રિય છે. એ 10% લોકોને ઓટોમેટિક નામ મળે છે, ઓટોમેટિક પ્રતિષ્ઠા મળે છે, ઓટોમેટિકલી પૈસા મળે છે, ઓટોમેટિક સમૃદ્ધિ મળે છે. તમે જોઈ છે ને? જોયું છે કે નથી જોયું? હા કે ના? હા, કે આ નટીઓ જે છે 10 વર્ષ પહેલા પેટ્રોલ પુરાવાના પૈસા નતા, મારી પાસેથી 100 રૂપિયા લઈ જતો હતો, એવું તમે કહેતા હશો કોઈકને. ના, આજે નટીઓ કરોડપતિ બની ગયો છે, 4 મર્સિડીઝ રાખે છે. પેલા એના ઘરે ખાવાનું તેલ રોજ લાવતા હતા, અત્યારે અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવે છે. સૌ તમારી આંખ સામે એક્ઝામ્પલ છે. તો એ લોકોની ત્રતા ઉર્જા ઓટોમેટિકલી પુણ્ય પ્રતાપે મારી સામે બેઠેલા જે મહાન સંતો
એવા સંતોના કોઈક આશીર્વાદથી કંઈક ખુલી ગયું હોય, પણ 90% લોકોની ત્રતા ઉર્જા જે સુષુપ્ત રહી, કેવી રહી? સુષુપ્ત રહી, એના કાર્યોમાં વિઘ્નોને અવરોધ આવતા હોય છે. તમારામાંથી ઘણાની ત્રતા ઉર્જા સક્રિય જ હશે, સારી જ હશે. આજે એને વધારે પાવરફુલ કરીએ છીએ, અને જેની સુષુપ્ત હશે તેને વધારે સમૃદ્ધ બનાવીએ છીએ. કેમ કે તો જ તમે તમારા ભૌતિક પ્રશ્નોના સમાધાન કરશો, તો ધર્મ તરફ તમારું મન લાગશે. મંદિરમાં ઈશ્વર પ્રત્યે ભક્તિની ભાવના વધશે. તમને ગૌ સેવા માટે ઈચ્છા પ્રબળ થશે. તમને એવી ઈચ્છા પ્રબળ થશે કે ભગવાનનું નામ ઓમ નમઃ શિવાયની 1 માળના બદલે 12 જ્યોતિર્લિંગ ચાલીસા 15 વાર કરું. બજરંગ બલી ચાલીસા 1 વાર રોજ કરું. કેમ કે તમે ત્યારે મુક્ત થઈ ચૂક્યા છો. શેમાંથી? ભૌતિક પ્રશ્નોમાં આમ તો મુક્ત ના થવાય. 85 વર્ષના એક અમારા ભક્ત છે બરાજે રાજકોટમાં, એમ કહે છે કે ભાઈ આ છોકરાને પરણાવી દઉં પછી શાંતિ. એટલે આમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. પણ તમે અહીંયા આવ્યા છો તો તમે તમારા જીવનના 3 સંકલ્પ એવા કરો કે આ સંકલ્પ મારા પરિપૂર્ણ થઈ જાય, પછી જીવને નિરાંત અને શાંતિ. તો શરૂ કરીએ છીએ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ શિવ શંભુ શક્તિ નમઃ. ઓમ દુર્ગેશ્વરી મહાશક્તિ નમઃ. ઓમ બજરંગબલી રક્ષા શક્તિ નમો નમઃ. નમો નમઃ. એક બ્રેસલેટ આપને આપવામાં આવ્યો છે. બ્રેસલેટ દરેક જણ પોતપોતાના સંકલ્પ સાથે એ બ્રેસલેટને લે. જેનો જે સંકલ્પ હોય, કોઈનો માનવ સેવાનો હોય, ધર્મ સેવાનો હોય, કાર્ય સેવાનો હોય, જ્ઞાન સેવાનો હોય, અને ભૌતિક પ્રશ્નોના સમાધાન માટે હોય. બ્રેસલેટ આ દેખાયું બ્રેસલેટ? યસ. હવે તમારે જમણા હાથમાં હથેળીમાં રાખવાનું છે કે જેથી કરીને આપણે સંકલ્પ અને પ્રકલ્પ એવા કરીએ. તમારી જે ઈચ્છા છે, તમારે 3 સંકલ્પ એવા કરવાના છે જે તમારી ઈચ્છા છે. જેમ કે સમજો કે મેં વિચાર્યું કે મારે 300 મંત્ર થેરાપી દરબાર કરવા છે, બરાબર છે. મારા શ્રી સંકલ્પ કર્યો કે લોકોનું જેટલું લોક કલ્યાણ થાય, ગૌ સેવાનું કાર્ય થાય, સમાજ સેવાનું કલ્યાણનું કાર્ય થાય, એમ તમે તમારા જે સંકલ્પ જે છે એ 3 સંકલ્પ મનમાં કરો, અને આખા મંત્ર થેરાપી દરબાર દરમિયાન તમે એ સંકલ્પને દોહરાવજો. બરાબર છે? શરૂ કરીએ છીએ. તમારા હાથમાં બ્રેસલેટ છે. ઓમ બજરંગ સિદ્ધમ નમઃ. ઓમ બજરંગ ત્રતા નમઃ. ઓમ બજરંગી ત્રતા સિદ્ધા નમઃ. ઓમ વામ બજરંગી વામ હનુમંતા વામ હનુમંતા સિદ્ધ. ઓમ રક્ષ મહાનમ. ઓમ લક્ષ્મી કુબેર ધન સિદ્ધિ કુબેરાય ધનલક્ષ્મી દેવી નમઃ. ઓમ વિષ્ણુયાય શક્તિ સિદ્ધિ કૃષ્ણ રક્ષ મહાશક્તિ રામમ. ઓમ રામમ. નમઃ. બ્રેસલેટ હાથમાં ધારણ કરી લેજો. જમણા હાથમાં ધારણ કરી લેવાનું છે. બધી જાતે જ તમે જમણા હાથમાં તમારે પહેરવાનું છે. પહેરી લીધું બધાએ? બહુ સરસ. ત્રતા ઉર્જામાંથી આપણે પહેલું પગથિયું ચડ્યા છીએ. ત્રતા ઉર્જા માટેનું બીજું પગથિયું છે. એ બીજું પગથિયું જે છે એ છે એક નાની ડબ્બી આપવામાં આવી છે તમને, લાલ કલરની. આ લાલ કલરની ડબ્બીમાં આપેલું પેન્ડન્ટ જે છે એ પેન્ડન્ટમાં આપ મનોકામના કરી, સંકલ્પ કરી ડબ્બીમાંથી પેન્ડન્ટને કાઢી નાખવાનું છે. અને આપણે રાગ ભોપાલી સાંભળીશું અને પછી મંત્ર શક્તિપાત શ્રવણ કરીશું. 1 મિનિટ માટે આપણે રાગ ભોપાલી સાંભળીશું. પેન્ડન્ટ ત્યાં સુધી ડબ્બીમાંથી આપણને કાઢી અને હાથમાં સ્વયંસેવકો આપી દેશે, કદાચ તમને તકલીફ પડે તો.
આપના હાથમાં પેન્ડન્ટ છે. આપની ત્રતા ઉર્જા સક્રિય થાય તેના માટેનો એક મંત્ર શક્તિપાત આપને આપું છું. ઓમ ત્રતા ત્રતા વહમ મહ નમઃ ઓમાશ્ય નમઃ ઓમ પ્રભમ પ્રભમ સિદ્ધમ ત્રતામહ વહમ વહમ નમઃ ઓમ સર્વદા સિદ્ધમ ત્રતા 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 નમઃ ઓમ નમઃ. આ પેન્ડન્ટ આપે આજે રાત્રે 9 થી 11 અથવા રાત્રે કાલે 9 થી 11 ગળામાં તમે જે પણ ચેન દોરો જેમાં પણ ઈચ્છો તેમાં ધારણ આપનો સંકલ્પ જે કર્યો છે કરીને ધારણ કરી શકો છો. પાછું એને ડબ્બે મૂકી દઈશું જેથી આપણી પાસે સચવાયેલું રહે. જીવનમાં આપણે જ્યારે કોઈને એવી હોપ આપતા હોઈએ, શું આપતા હોઈએ? હોપ. તો હોપ નહીં આપવાની, ક્યાં હામાં જવાબ આપવાનો, ક્યાં નામાં જવાબ આપવાનો. અષ્ટાવક્ર મુનિને રાજા જનકે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. મારા શ્રી, હું અત્યારે અષ્ટાવક્ર ગીતા પર ભાષ્ય લખી રહ્યો છું. વેદાંતના ભાષ્યમાં તો મહામંડલેશ્વર સંજયગીરી મહારાજ પોતે ઉપસ્થિત હતા જ. તો અષ્ટાવક્ર ગીતા પર હું ભાષ્ય લખી રહ્યો છું. એના શ્લોકોમાંથી અત્યારે હું દુહાવલી બનાવી રહ્યો છું. દરેક શ્લોકોની દુહાવલી. અષ્ટાવક્ર ગીતા બહુ જ ગૂઢ છે અને સમજવામાં અઘરી પડે છે. મને તો મારા શ્રી મારી સામે બેઠા જે જ્ઞાની છે બહુ સરળ એમને પડે, પણ મારા માટે સમજવી અઘરી પડે છે. તો મેં બહુ પહેલાંથી ઘણી બધી વાર એને વાંચી છે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં 4-5 વખત. તેમાં રિસર્ચ કરતાં મને સવાલ મળ્યો કે જનક એવું અષ્ટાવક્ર મુનિને પૂછ્યું. શું પૂછ્યું હતું જનકે અષ્ટાવક્ર મુનિને? કે મુનિશ્રી, જો તમે તમારી શારીરિક પરિસ્થિતિ આવી ના હોત, તમારી શારીરિક પરિસ્થિતિ આવી ના હોત તો તમે શું બન્યા હોત? તમે શું બન્યા હોત? તો અષ્ટાવક્ર મુનિએ 1 સેકન્ડમાં કીધું કે યોદ્ધા બન્યો હોત. શું કીધું? માટે જો યોદ્ધા બન્યો હોત તો મેં બહુ મોટો નરસંહાર કર્યો હોત. શું કર્યો હોત? નરસંહાર કર્યો હોત, યુદ્ધ કર્યા હોત, લોકોને માર્યા હોત. એના બદલે ઈશ્વરે મને આ અવસ્થામાં રાખ્યો તો મને બનાવ્યો જ્ઞાની, સમજદાર. શું બનાયા? જ્ઞાની, સમજદાર, જ્ઞાનના પથદર્શક. અને એમણે છેલ્લે કીધું કે જ્ઞાનની અવસ્થામાં પણ હજી હું શીખી રહ્યો છું. અષ્ટાવક્ર મુનિ શું કહે છે જનકને? કે જ્ઞાનની અવસ્થામાં હું હજી શીખી રહ્યો છું, હજી હું નિપુણ છું. અષ્ટાવક્ર મુનિ જો આવું કહેતા હોય તો આપણે શું કહી શકીએ? એ એવું કહેતા હતા મારા શ્રી કે ભાઈ હજી તો હું શીખી રહ્યો છું. તો આપણે તો 0.0 છીએ. પણ 1984માં મારા ગુરુજીને મારા પિતાશ્રીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. પેલો મારા શ્રી, આપણે ગુરુ શોધતા હોઈએ ને, શું ગુરુ શોધવાની પરંપરા છે, પણ મને ગુરુ વારસામાં મળ્યા છે. મારા દાદાના જે ગુરુ, મારા પિતાના ગુરુ, પિતાના ગુરુ, એ મારા ગુરુ. તો 1984માં ડૉક્ટરોએ જ્યારે, મારો કેમ કિસ્સો કહું છું તમને સમજો કે શું કરી શકે છે મંત્રો, એની તાકાત, એની શક્તિ, એનું સામર્થ્ય, એનું એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવવા માટે કહું છું. 1984માં ડૉક્ટર R.D. જોશી જે નાયર હોસ્પિટલ મુંબઈમાં બેસતા હતા અને આર્થરાઇટિસના નંબર 1 ડૉક્ટર એ વખતે હતા મુંબઈમાં. એમને કીધું કે આ છોકરો 6 મહિના નહીં જીવે. કેટલા મહિના? 6 months ઓનલી. 1984ની વાત છે. ગુરુજી પાસે લઈ ગયા. જ્યારે આપણે ભક્તિ તકલીફમાં આવીએ ત્યારે જ ગુરુ પાસે દોડીએ, બરાબર ને મારા શ્રી? ભગવાન પાસે આપણે ત્યારે દોડીએ, ગુરુ પાસે ત્યારે દોડીએ કે બીજા બધા દરવાજા બંધ થાય. એટલે મારા પિતા બી કંઈ એમાંથી બાકી નહોતા. પિતાશ્રીએ બી એમ કીધું કે હવે ચલો ને, ડૉક્ટરે હાથ ઊંચા કર્યા તો હવે ગુરુજી શું કહે છે એમ. એટલે ગુરુજીએ કીધું તો મેં તો તને જન્મ્યો ત્યારે કીધું હતું કે આ બાળક તેજસ્વી બનશે, જ્ઞાની બનશે અને સંત બનશે. વિચાર કરો તમે, 84 વર્ષમાં 7-8 વર્ષના બાળક માટે એવું કહેવું મારા શ્રી કે જ્ઞાની બનશે, સંત બનશે. પિતાશ્રી એવું કીધું કે ડૉક્ટરે 6 મહિના કીધા છે.
ગુરુજીએ શું કીધું ખબર છે કે ડોક્ટર ભગવાન નથી. ભગવાન એને આ અવસ્થામાં મૂક્યો છે, તમે સાંભળજો, આ અવસ્થામાં મૂક્યો છે તો એની પાસેથી ઈશ્વર કંઈક કરાવવા માંગતા હશે. જેમ અષ્ટાવક્ર મુનિ પાસેથી રાજા જનક જેવા જ્ઞાનીને પણ ઉપદેશ મળી ગયો, એનું બી કલ્યાણ થઈ ગયું. વાત બંધ બેસતી નથી. મારા પિતાશ્રી તમારા જેવા બધાના જેવા પ્રેક્ટિકલ હતા. બહાર નીકળીને એમને મારા માતૃશ્રીને એટલું જ કીધું કે ગુરુજી કે હવે આશ્વાસન આપે. બહુ આશ્વાસન આપણે લેવાય? ગુરુજી એમની જગ્યાએ બરાબર છે એમ કે ભાઈ એ તો એવું તો કહેશે નહીં કે ડોક્ટર સાચું કહે છે. 84ની વાત છે. પરંતુ મારા માતૃશ્રી એક લીટી કીધી કે ગુરુજી એના શબ્દો હશે તો કંઈક સાચું બી પડી જાય ને એમ, તો કંઈ જોઈએ. સાચું પડે બી ખરું, કદાચ માની લો. એમનો હજી આર્ગ્યુમેન્ટ એવો હતો, તર્ક. તો જ્ઞાની બને, સંત બને, એના માટે કેટલું ભણવું પડે, સમજવું પડે, જ્ઞાન લેવું પડે. એ તો શક્યતાઓ છે નહીં. પણ એક લીટીમાં, એક સેકન્ડમાં ગુરુજીએ કીધેલી વસ્તુ, વાત ને એમને આપેલા મંત્રો, એમને મને ત્યારબાદ મંત્રોની રચના, મંત્ર શક્તિપાતની રચના કરાવડાવી, શીખવાડી. હું શીખ્યો, સમજ્યો. બધા મહારાષ્ટ્રી જેવા જ જ્ઞાની ગુણીજનો પાસેથી જ્ઞાન લેવડાવ્યું. તો આજે એ મિરેકલ લાગે, એ ચમત્કાર જ લાગે ને કે હા ચલો કદાચ હું સર્વાઈવ થઈ બી ગયો હોત તો પથારી વસ હોત ને ક્યાંક, ઘરના કોઈ ખૂણામાં પથારી વસ હોત. અહીંયા આણંદમાં બે મહારાજ શ્રી સંતોની સામે, આપ સૌની સામે બેસીને મંત્રોની રચના કરેલી વાતની રજૂઆત ના કરતો હોત. તો ઈશ્વર જે ઈચ્છે છે એ તમારી ઉર્જામાં ને તમારી ઓરામાં છે. તમારે ખાલી એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. જેમ કે આપણે કોઈનો મેસેજ આવે તો આપણે ડાઉનલોડ કરીએ છીએ ને, અને અનનોન મેસેજ આવે તો ડાઉનલોડ કરતા ડરીએ છીએ. ખબર છે ને, સાયબર ફ્રોડ ના થઈ જાય. તો એવી જ રીતે તમારી કુદરતે ઓરામાં કોઈ પણ જાતનું સાયબર ફ્રોડ થાય એવી શક્યતાઓ રાખી નથી. માટે તમારી મનોકામના અત્યારે જેટલી પ્રચંડ હશે મંત્ર શક્તિપાત વખતે, એટલું જ પ્રચંડ તમારું કાર્ય થશે. જીવનમાં આપણે જે જોયું હોય, સમજ્યા હોઈએ, શીખ્યા હોઈએ એ જ બીજાને જ્ઞાન આપવું જોઈએ. એટલે હું જે આપું છું એ હું જે સમજ્યો છું, શીખ્યો છું, શીખી રહ્યો છું એ જ આપી રહ્યો છું. બાકી બધા બહુ બધા જ્ઞાનીઓ છે ને તમને સમજાવે જ છે ને જ્ઞાન આપે જ છે. પરંતુ મારી પાસે મંત્રોનું જે જ્ઞાન છે, જે હું શીખી રહ્યો છું, આજે બી સમજી રહ્યો છું. કારણ કે અષ્ટાવક્ર મુનિનો કાયમ યાદ કરું, રોજ યાદ કરું મહારાજશ્રી, કે જો એ એમ કે હું શીખી રહ્યો છું તો આપણે તો શૂન્ય પટા સન્નાટા જેવું છે. માટે મંત્ર શક્તિપાત આપને આગળ આપું છું. મનોકામનાનો સંકલ્પ. ઓમ પ્રવલ્ય સિદ્ધમ મહા નમઃ રોગસ્ય મુક્તિ ત્રતા નમઃ. ઓમ સિદ્ધમ સિદ્ધમ વ્યમ 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 પ્રકમ 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 શિવાય શંભુ નમો નમઃ. ઓમ દિવાત્ય મહાસિદ્ધ ત્રિપુરા સુંદરી ત્રિપુરા ભૈરવી રક્ષા નમઃ. ઓમ બગલામુખી મહાસિદ્ધિ મહાદેવી રક્ષા નમઃ. ઓમ શિવ શંભો બજરંગી શક્તિ સિદ્ધ નમઃ. ઓમ હનુમંતા ત્રતા નમઃ. ઓમ હનુમંતા ત્રતા નમઃ. ઓમ હનુમંતા ત્રતા નમઃ. ઓમ પ્રામ પ્રીમ પ્રોમ પ્રહ હનુમંતે નમો નમઃ. ઓમ બજરંગી રક્ષ મહાસિદ્ધ નમો નમઃ. ઓમ નમઃ. હવે કુબેર લક્ષ્મી મલમ છે, યલો કલરનું ઢાંકણું હશે. કુબેર લક્ષ્મી મલમ એના પર લખેલું છે. એ ડબ્બી તમારે હાથમાં લઈ લેવાની છે, એનું ઢાંકણું ખોલી નાખવાનું છે. અને આપણે 2 મિનિટ માટે એક રાગને સાંભળીશું સિતારથી, જેથી કરીને તમારી ઓરા ત્રતા ઉર્જા વધારે સક્રિય થાય. યલો કલરની બોટલ છે, જેમાં 2 યલો કલરની હશે. એમાં એકમાં લખેલું છે કુબેર લક્ષ્મી મલમ. બરાબર છે? કુબેર લક્ષ્મી મલમ વાંચજો, કારણ કે સેમ 2 બોટલ છે યલો કલરની.
ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. અત્રે મહામંડલેશ્વર શ્રી જમનાદાસજી મહારાજ હનુમાનજી મંદિર, તેઓ અધ્યક્ષ શ્રી છે મધ્ય ગુજરાત રામાનંદી સાધુ મંડળના. એમને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર પધારે. આપણે એમને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીએ છીએ. મહારાજ શ્રી. પધારો મહારાજ શ્રી. ખૂબ આનંદ થયો મહારાજ શ્રી. એમની સાથે અત્રે પધારેલ શ્રી અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ કે જેઓ અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના અધ્યક્ષ છે, સંયોજક છે. અરવિંદભાઈ, આવો અરવિંદભાઈ, તેમનું આપણે સ્વાગત કરીએ. મોઢા પડે. ઓમ નમઃ. હાજી, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ખૂબ આભાર. અત્યારે સાધુ સંતો દરેકે પૂજનીયોનો અત્યારે સંતોનો જે મેળાવડો છે તેનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવજીને ફરી એકવાર પ્રાર્થના કે તેઓ આપણને આજે એક પ્રચંડ ઉર્જાનો સ્ત્રોત પૂરો પાડે. હવેનો કાર્યક્રમ ગુરુજી આગળ વધારશે. ઓમ નમઃ. 1992 અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેને કહેવાય ને કે આપણે આઇકોનિક ઇમારત છે, જેમની જોડે હિન્દુત્વ માટે હું સંપૂર્ણપણે સક્રિય 1992 અને અરવિંદભાઈ પોતે સાક્ષી છે અત્યારે ને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એટલે 1992 મારી વાત છે, એને સાક્ષી આપવા માટે એક વ્યક્તિ અહીંયા હાજર છે, અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ. કે અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ જોડે આટલો જૂનો 32-35 વર્ષનો મારો જૂનો સંબંધ. હિન્દુત્વના દરેક જગ્યાએ હું અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, કૌશિકભાઈ મહેતા, ડૉક્ટર બધા ઘણા બધા રીતે સક્રિય રહ્યા અને સેવાકીય હિન્દુત્વનું રામ મંદિરના કાર્યમાં પ્રકલ્પમાં વર્ષોથી જોડાયેલા રહ્યા. અરવિંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે ખૂબ સેવા કરી છે અને ખૂબ ખૂબ એની અનુમોદના હોવી જોઈએ. અને મહારાષ્ટ્રીઓને તો બધું ખબર જ છે કે અરવિંદભાઈની સક્રિયતા કેટલી છે. તો કુબેર લક્ષ્મી મલમ આપના હાથમાં હશે. અરવિંદભાઈને કીટ આપજો છાપીના. કુબેર લક્ષ્મી મલમ તમે વાંચી લેજો. એમાં એનું ઢાંકણું તમે ખોલી દીધું હશે. એમાંથી થોડો મલમ લઈ જમણા હાથની હથેળીમાં લગાડવાનો છે. રાજુ, સામે મહારાષ્ટ્રીને સપોર્ટ કરને, જો નથી એમને. હા, કુબેર લક્ષ્મી મલમ. હા, કુબેર લક્ષ્મી મલમ એમાંથી થોડોક લેવાનો છે ને જમણા હાથની હથેળી પર તમારે સેજ લગાડી દેવાનો છે. અહીંયા બરાબર સમજાય છે ને પાછળ? યસ, જમણા હાથની હથેળી પર લગાડી ડબ્બી બંધ કરી દેવાની છે અને બંને હાથ મનોકામના તમે જે 3 કરી છે ને, એ 3 મનોકામના કરેલી છે એનો સંકલ્પ ફરીવાર કરી અને એને 2 હાથ બરાબર ઘસી નાખવાના છે. બરાબર છે પાછળ. વેરી ગુડ, બહુ અદ્ભુત. તમારી મનોકામના અને ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ, ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃનો સંકલ્પ કરી મનોકામના તમારી પરિપૂર્ણ થાય 3. એના માટે પ્રકલ્પ સંકલ્પ તમારો મનમાં નિરંતર રટન કરતા રહેજો, જેથી કરીને તમારી ત્રતા ઉર્જા ખોલવા માટેનો આ મંત્ર થેરાપી દરબાર જે છે એમાં આપણને પૂર્ણ સફળતા મળે. હવે આપણે આગળ પ્રયાણ કરીશું. તમને એક ડબ્બી આપવામાં આવી છે જેમાં એક સ્ટોન છે અને 2 દોરા છે કાળા. જેમાં એક સ્ટોન છે અને 2 કાળા દોરા છે. દેખાયું? સમજાઈ ગયું? એક ડબ્બી વ્હાઈટ કલરની છે, એમાં એક સ્ટોન છે અને 2 કાળા દોરા છે. મળી ગયું? યસ. હવે સ્ટોનને જમણા હાથમાં લઈ લેવાનો છે. સ્ટોન જમણા હાથની હથેળીમાં મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી દેવાનો છે. કાળી સ્ટોન દોરાયું હોય તો ડાબા હાથમાં રાખજો, જમણા હાથમાં સ્ટોન રાખજો, મુઠ્ઠી બંધ. આમ સ્ટોન તમારે જ્યારે બી તમને અનઇઝીનેસ લાગે, મન બેચેન લાગે, તમારે કોઈ મહત્વના કાર્યનો સંકલ્પ કરવાનો છે, તમારે જીવનમાં જ્યારે કોઈ કાર્ય એવું કરવાનું છે કે જે કાર્ય તમારા માટે મહત્વનું છે અને તમને એવું લાગે કે નેગેટિવિટી તમારી આસપાસ છે,
તમે કશે બહાર જઈ રહ્યા છો ને તમને કશું થાય નહીં, એના માટે તમારે સ્ટોનને હાથમાં લઈ સંકલ્પ કરવાનો કે હું આ કામ કરવા જઈ રહ્યો છું, અથવા તો આ કામ કરવા જઈ રહી છું, અથવા તો પ્રવાસે જઈ રહ્યો છું, મને કોઈ તકલીફ પડે નહીં. આ સિવાયની કોઈ પણ મનોકામના તમારા માટેની, ઘર માટેની, સંતાનો માટેની, પરિવાર માટેની તમે આમાં સંકલ્પ કરી શકો છો. ફાયદો શું થશે? એક તો તમારું પ્રોટેક્શન થશે, નંબર 2 તમારા સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થતા જશે જે તમે આ સ્ટોન પર કરશો, અને નંબર 3 આ સ્ટોનને સાચવીને રાખજો. નકારાત્મક ઉર્જા તમારી આસપાસ આવશે નહીં અને નકારાત્મક ઉર્જાથી દૂર રહેવાશે. મહારાજ શ્રી તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે ને કે ભૂત પિશાચ જબ, બોલો વિચાર કરો. હવે અમેરિકા સ્વીકારી ચૂક્યું છે. તુલસીદાસજીએ તો 700 વર્ષ પહેલા હનુમાન ચાલીસાની રચના કરી. કેટલા વર્ષ પહેલા? અમેરિકા હવે સ્વીકારે છે કે ભાઈ ભૂત પ્રેત પિશાચ એક્ઝિસ્ટ કરે, જેવું અમે રિસર્ચ કર્યું. બોલો, ભૂત પ્રેત પિશાચ છે એવું નક્કી કર્યું. તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે હનુમાન ચાલીસામાં, બરાબર છે. તો જો તુલસીદાસજીને આની અનુભૂતિ ના થઈ હોત, એમને જ્ઞાન નથી તો લખ્યું છે કે જ્ઞાની છે તો લખ્યું છે? શું કહો છો મહારાજશ્રી? જ્ઞાન છે તો લખ્યું છે, અનુભૂતિ છે તો લખ્યું છે. તો એમનું વાક્ય એ અમિટ છે. તુલસીદાસજી જેવા સંતોના જે વાક્ય હોય ને એ અમર, અમિટ અને સત્ય હોય, સનાતન સત્ય. એ ખોટા ના હોઈ શકે, ખોટા ના હોઈ શકે. બહુ સમજી વિચારીને લખાયેલું આ કથન છે. એટલે આપણે આ પૃથ્વી પર જેમ 8 અબજ માણસ છે ને, એમ 24 અબજ આવી નકારાત્મક ઉર્જાઓ છે. ભૂત પ્રેત પિશાચ પલિત જે તમારા રસ્તામાં જતા આવતા તમારા ઘરમાંથી બી પસાર નેગેટિવ તત્વો થતા હોય, તો આ સ્ટોન તમારે હાથમાં લઈને રોજ મનોકામના કરવાથી આવી નકારાત્મક શક્તિઓથી દૂર રહેવાય. જે લોકો માને નહીં એવું, બરાબર છે, સમજો, ભગવાનને માનતા હોય પણ એવું કે ભાઈ ભૂત પ્રેત એક્ઝિસ્ટ કરતા નથી. હા કે હું રામચરિત માનસને માનું છું એવું કે, પણ ભૂત પ્રેતમાં માનતો નથી. મહારાજશ્રી તો તુલસીદાસજીએ જ રામચરિત માનસ લખ્યું છે ને, અને એમને જ લખેલું છે, તો એમનું વાક્ય વિફળ હોઈ શકે નહીં. જે જ્ઞાની સંતો હોય એમના વાક્ય વિફળ હોય નહીં. એ સત્ય અને સનાતન સત્યની કસોટી અને એરણ પર ચકાસીને જ એમને લખ્યું હોય. તો માટે આપણી આસપાસની નકારાત્મક ઉર્જાઓ દૂર થાય એનો પ્રકલ્પ, એનો સંકલ્પ કરીએ છીએ. મંત્ર શક્તિપાતો આપું છું. ઓમ પ્રવજ્ય સિદ્ધમ રામ વહમ બલશ્ય નમઃ હનુમંતા વદમ ત્રિદઃ નમઃ વાવત્ય સિદ્ધરક્ષમ નમઃ. ઓમ હનુમંત 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 બજરંગી 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 હનુમંત 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 બજરંગી 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 હનુમંત સિદ્ધ બજરંગી રક્ષ મહાસિદ્ધ નમઃ. ઓમાશ્ય 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 ત્રતા 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 હનુમાન સિદ્ધ રક્ષ નમઃ. ઓમ વામ 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 દેવી મહાદેવી મહાદેવી શક્તિ શક્તિ શૈલપુત્રી રક્ષા રક્ષા ચિન્મસ્ત મહારક્ષી ષોડશી મહારક્ષી બગલામુખી મહારક્ષી રક્ષ 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 કમલાદેવી મહાદેવી માતંગી મહાદેવી ચિન્મસ્ત ધૂમાવતી મહાદેવી મહાકાળી 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 મહાદેવી રક્ષ. નમો નમઃ. અને 2 દોરા જે છે એ પાછા જમણા હાથમાં આપણે લઈ લઈશું. 2 દોરા જમણા હાથમાં, સ્ટોન પાછો ડબ્બીમાં. દોરા બધા હાથમાં લઈ લીધા ભાઈઓ બહેનો? વેરી ગુડ. ઓમ રક્ષમ રક્ષમ હનુમંતા સિદ્ધ રક્ષમ સિદ્ધ રક્ષ નમઃ. ઓમાશ્ય 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 રક્ષમ સિદ્ધ રક્ષમ સિદ્ધ મા 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 બજરંગી રક્ષ. ઓમ બજરંગ બજરંગ રક્ષમ નમઃ. ઓમ નમઃ. આ 2 દોરા છે. જમણા હાથે તમે બાંધી શકો છો, ડાબા હાથે બી કોઈ બાંધી શકે છે. એક દોરો તૂટી જાય તો તમે બીજો દોરો બાંધી શકો, માટે વધારાનો આપ્યો છે. ઘરમાં બી કોઈને બાંધવો હોય તો તમે બાંધી શકો છો. એક દોરો તો તમારે અવશ્ય બાંધવાનો છે. ઘરે જઈને આજે રાત્રે 9 થી 11 અથવા તો કાલે 9 થી 11 બાંધી શકો છો. ત્યાં સુધી આપણે એક રાગ શ્રવણ કરીએ સિતારથી. અદ્ભુત
થોડીક સમય જોઈશે મારે ફોકસ તમારું, કારણ કે મારે જે પરિણામ આપવું છે, રિઝલ્ટ આપવું છે, એ તમારું ફોકસ મારે ખૂબ જ જરૂરી છે. અદ્ભુત. ઓમ નમઃ. હવે આપણા સ્વાધિષ્ઠાન અને મણિપુર ચક્ર, સ્વાધિષ્ઠાન અને મણિપુર ચક્ર અને અનાહત ચક્ર એટલે ગળાથી લઈને પેટની ડૂંટી સુધીનો જે બી પ્રશ્ન જે છે, જેમાં સૌથી વધારે પરેશાની જે તમને રોજ કરતું હોય ગેસ અને એસિડિટી છે. તમારા ત્રણેય ચક્રોને ડિસ્ટર્બ જ્યારે હોય ત્યારે ગેસ અને એસિડિટીનો પ્રકોપ વધારે ને વધારે વધતો જાય. ઘણીવાર ગેસ એટલો ઉપર આવતો હોય, એસિડિટી એટલી ઉપર આવતી હોય કે તમને એવું લાગે કે હમણાં કશુંક થશે. થાય છે કે નથી થતું? હા, એના માટે યલો કલરની બીજી ડબ્બી આપી છે જેમાં ગેસ મુક્તિ મલમ છે. વ્હાઇટ કલરની આસપાસનું સ્ટીકર છે, ગેસ મુક્તિ મલમ છે. આમાંથી બે વસ્તુ થશે, તો તમારા ચક્રો ત્રણે ત્રણ અનાહત ચક્ર, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર અને મણિપુર ચક્રનું ક્લિન્સિંગ થશે અને ગેસ અને એસિડિટીના પ્રશ્નમાંથી તમને મુક્તિ મળશે. મળ્યું? હા, બધાને મળી ગયું? હાથ ઉપર કરો ભાઈ.
યસ, થેન્ક યુ, બરાબર છે, બહુ સરસ. તો ગેસ અને એસિડિટીની મુક્તિ માટે આમાંથી રોજ તમારે સહેજ અત્યારે તો ખાલી ઢાંકણું ખોલવાનું છે. તમને જ્યારે એવું લાગે ત્યારે પેટના ભાગ ઉપર થોડું સહેજ ચપટી લગાડી દેવાનું છે અને છાતીના ભાગ પર ચપટી લગાડી દેવાનું છે. આ સતત આ ડબ્બી પત્તા સુધીમાં તમારા ગેસ અને એસિડિટીના પ્રકોપમાં 90% રાહત એટલા માટે થઈ જશે કે તમારા સાથે ચક્રોમાંથી આ જે મહત્વના 3 ચક્ર, અનાહત ચક્ર, મણિપુર ચક્ર અને સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર બેલેન્સિંગ થશે અને ચક્રો સક્રિય થઈને આ પ્રશ્ન ઓછો કરશે, બંધ નહીં થાય, કારણ કે શરીર છે એટલે એમાં થવાનું, પરંતુ પ્રોબ્લેમ તમારો 100% થતો હશે તો 95% ઓછો થઈ જશે. ડબ્બી ખાલી ઢાંકણું ખોલવાનું છે. હું મંત્ર શક્તિપાત આપું છું. ઓમ સ્વાધિષ્ઠાનાય કુંડલિની મહાસિદ્ધા નમઃ. ઓમ મણિપુરાય વદમઃ ત્રતા સિદ્ધમ નમઃ. ઓમ અનાહત રક્ષ મહાસિદ્ધ નમઃ. ઓમ પ્રમ 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 અનાહત રક્ષ મણિપુરમ સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રાશુ ત્રિદાત 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 મુક્તસ્ય નમઃ. ત્રિદાત 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 મુક્તસ્ય નમઃ. ઓમ પ્રમ 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 ષોડશી મહાસિદ્ધિ ત્રદમઃ નમઃ. ઓમ મહાસિદ્ધિ ત્રિપુરા ભૈરવી ભુવનેશ્વરી રક્ષ નમઃ. ઓમ ઓમ સ્વદસ્ય મહાત્ય અનાવ્ય ત્રમ 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 મુક્તસ્ય નમઃ. ઓમ નમઃ. તમારે મલમને લગાડતી વખતે એક વાત યાદ રાખવાની, ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ. બોલો મારી જોડે, ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ. આ મંત્ર મનમાં 3 વખત બોલી અને પછી તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તમે દિવસમાં ગમે તેટલી વાર ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે જઈએ છીએ નેક્સ્ટ. ડબ્બી બંધ કરી દેવાની છે. આનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તમે સમજી ચૂક્યા હશો. ત્યારબાદ એક બ્રાઉન કલરનો બામ છે, ડબ્બી છે, મલમ છે, કોફી કલરની. વ્હાઇટ કલરની ડબ્બીમાં એક કોફી કલરનો બામ મલમ છે, મળ્યો? યસ. એને ખોલવાનો છે, એને ખોલી દેવાનો. આનો ઉપયોગ બહુ અદ્ભુત છે, ઉપયોગ સમજી લેજો. જમણા વેઢા પર તમે સહેજ રોજ લગાડી અંગૂઠા અને પહેલી આંગળી, અત્યારે સહેજ લો તમે, સહેજ અંગૂઠો અને પહેલી આંગળી, અંગૂઠો અને પહેલી આંગળી, સહેજ દીધું. અંગૂઠો અને પહેલી આંગળીની ઉપર આમ સહેજ લગાડી દેવાનું છે. આટલું કરીને રોજ નીકળવાનું, આટલું કરીને રોજ ઘરની બહાર નીકળવાનું. ખાલી 30 દિવસ એનું રિઝલ્ટ દેખવાનું. શું દેખવાનું? પરિણામ. આઈ બિલીવ ઇન સોલ્યુશન. મને કોઈ પણ જાતના પરિણામ વગરની ઘટનામાં રસ નથી. એટલે પરિણામ તમને મહિનામાં દેખાશે ને તમે મને ચોક્કસ કહેશો કે આનું પરિણામ મળી રહ્યું છે. પહેલો તો ફાયદો આનો આ છે. બીજો ફાયદો એ છે કે તમને તમારા શરીરના ગમે તે ભાગમાં દુખતું હોય, આનો સવાર બપોર સાંજ ઉપયોગ કરવાનો, દુખાવાના ભાગ પર લગાડવાનું ને સહેજ છાતીના સેન્ટર પર, આપણે અનાહત ચક્ર પર સેન્ટર પર લગાડી દેવાનું, જેથી હાર્ટને લગતો પ્રોબ્લેમ જીવનમાં થાય નહીં. અને નાનો મોટો પ્રોબ્લેમ થયેલો હોય તો ભવિષ્યમાં એનો ઉપાધિ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય નહીં. આટલું નિયમિત કરવાનું છે. પણ કોના માટે? તમારા માટે. જો નિયમિતતા જાળવશો તો એનું પરિણામ તમને 30 દિવસમાં દેખાતું થઈ જશે. અને આ હું નહીં કહું, તમારું પોતાનું બોડી કહેશે, તમારા જે કાર્યો પરિપૂર્ણ થશે એ કહેશે, બરાબર છે ને. મેડિકલ હિસ્ટ્રીમાં તમારા ડૉક્ટર કે ફાઇનલ, તમારા ડૉક્ટર પણ એમ કહેશે કે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. શું કરી રહ્યા છો? તમારે કહેવાનું બસ કંઈ નહીં, મંત્ર કરીએ છીએ. તો જીવનમાં આ પરિવર્તન તમને આના માધ્યમથી દેખાશે. આ વસ્તુ બનાવતી વખતે આમાં મેં મંત્રો સિદ્ધ કર્યા છે, એવા મંત્રો જે વાદત ભાષાની રચનાના મંત્રો છે, અને એ મંત્રોના માધ્યમથી આને સિદ્ધ કરવામાં આ બધી વસ્તુઓને આવી છે. માટે એનું રિઝલ્ટ તમને આવનારા 50 વર્ષ સુધી મળે. પણ આપણે રોજ શ્રદ્ધા સાથે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે. જો શ્રદ્ધામાં આપણી થોડીક અવિશ્વાસ ઉમેરાઈ જાય તો
હા, પરિણામથી આપણે વંચિત રહીએ. મહારાજશ્રીએ કીધું પરિણામથી આપણે વંચિત રહીએ. 3 જ્ઞાની ગુણીજન બેઠા છે આપણી સામે, તમારી જોડે બેઠા છે. તમારા માટે બી એક ભવ્ય પળ કહેવાય, આનંદની પળ કહેવાય. તેમની સાક્ષીમાં હું કહી રહ્યો છું કે તમને એનું અચૂક અને અભેદ પરિણામ મળશે. જો પરિણામ મળવાનું જ ના હોત, પરિણામ ના હોત તો આ બપોરમાં, મે મહિનાની બપોરમાં 3 થી 5માં આણંદમાં તમને મેં તકલીફ આપી. વાહ, અદ્ભુત, આ ગમ્યું મને. ના હોત, ના હોત. ઓમ નમઃ. આ પાવડર, તમને એક પાવડરની ડબ્બી આપવામાં આવી છે જોડે, બામ બંધ કરીને મૂકી દેવાનો છે. આ પાવડરની જે ડબ્બી જે છે એ તમારે દુખાવાનો, તમારો કોઈ પણ જગ્યાએ દુખાવો થતો હોય, તમે એ જગ્યાએ આને દિવસમાં 3 વખત 4 વખત લગાડી શકો છો. જો પરિપૂર્ણ થાય આશ્રમથી પાછો મંગાવી લેજો, નિઃશુલ્ક તમને કુરિયરમાં મળી જશે. માટે એને છૂટથી વાપરજો. શું વાપરજો? છૂટથી, બેફામ વાપરજો, બરાબર છે, પણ એનો ઉપયોગ કરજો. એમ ઘરમાં પણ કોઈને તકલીફ હોય, પીડા હોય તો એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને ડબ્બીને ખોલી નાખો. મંત્ર શક્તિપાત હું આપને આપું છું. મંત્ર શક્તિપાત પહેલાં આપણે મ્યુઝિક સાંભળીશું. સંગીત જે છે ને, તમને ભજન ગમે છે, કીર્તન ગમે છે, સત્સંગ ગમે છે ને, ગીતો ગમે છે, પિક્ચરના ગમે છે ને? કેમ ગમે છે? એનું કારણ છે કે ત્રતા ઉર્જા જે છે સીધી સંગીત સાથે જોડાય છે. નરસિંહ મહેતાના ભજન હોય, મીરાબાઈના ભજન હોય, કબીરજીના દુઆ હોય, હનુમાનજીની ભક્તિના ભજન હોય, ભગવાન શિવના ભજન હોય, કીર્તન હોય, ભગવાન કૃષ્ણના તો અઢળક ભજનો છે. તમને ગમે છે. એ સિવાય પિક્ચરના ગીતો બી યાદ છે ને તમને ગમે છે. રેડિયોમાં અથવા તમે પિક્ચરનું કોઈ ગીત કે ભજન સાંભળો તો બીજી લીટી તમે તરત બોલો છો કે નથી બોલતા? જેની યાદશક્તિ તીવ્ર ના હોય ને, જેને ભૂલાઈ જતું હોય પણ એને ગીત યાદ રહે છે, ભજન યાદ રહે છે, એનું કારણ કે તમારી ત્રતા ઉર્જા સાથે સંગીત જોડાયેલું છે. અને આ સંગીત તમારી આજે ત્રતા ઉર્જા સક્રિય થશે. પછી તમે મહિનામાં મને એનું પરિણામ કહેશો તો તમે એમ કહેશો કે પરિવર્તન જે થઈ રહ્યું છે એ અમે ઈચ્છતા હતા એવું થાય છે. હું ઈચ્છું એવું નહીં, તમે ઈચ્છતા હતા એવું પરિણામ તમને મળી રહ્યું છે. તો આપણે સાંભળીએ છીએ એક રાગ અદ્ભુત.
ઓમ નમઃ. મારા જ્ઞાનની જેટલી સમજણ છે અને હું જેટલું ભણ્યો છું એ પ્રમાણે હું અત્યારની દેશ અને દુનિયાના માહોલને, ખાસ કરીને દુનિયાના માહોલને જ્યારે જોઉં છું તો એક સૂત્ર મેં વાંચ્યું હતું અને સૂત્ર એવું હતું કે જ્યારે રાજા કિંગ પ્રજાને દુઃખી કરવા બેસે તો પ્રજા બી દુઃખી થાય, એક. અને બીજી વાત, જ્યારે રાજા પોતાનો સ્વાર્થ દેખે તો પણ પ્રજા દુઃખી. આજે અમેરિકા દુનિયાનું રાજા બનીને બેઠું છે, એનો રાજા પોતાનો સ્વાર્થ દેખી રહ્યો છે અને 8 અબજ લોકો દુઃખી થાય છે. થાય છે કે નથી થતા? થાય છે. તમે કહો છો ને કે કળિયુગ કોણે કહેવાય? કળિયુગ, આ કળિયુગ કહેવાય. અમેરિકાનો રાજા પોતાના દેશનું પણ ન વિચારતા પોતાના માત્ર નિઃસ્વાર્થ માટે જ જે કાર્ય કરી રહ્યો છે એના કારણે દુનિયા દુઃખી છે. આ કદાચ 800,000 વર્ષ પહેલા લખાયેલી વાત છે, પણ આજે પણ એટલી જ સત્ય છે. પણ તમને પૂછો ને કે કળિયુગ કોણે કહેવાય, તો તમે આજની પરિસ્થિતિને બહુ સૂક્ષ્મ રીતે જોશો ને તો એ કળિયુગ છે. તમે પોતે 6-7 કલાક મોબાઈલમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. બીજાની વાત તો છોડી જ દો, તમારા હાથમાં જે મોબાઈલ છે ને એ કળિયુગ છે. શું છે? યાદ રાખજો, જ્યારે મોબાઈલ જોવો તો આ કળિયુગ છે. સમય સારો લાવવા માટે આપણી સેલ્ફ અવેરનેસ જરૂરી હોય છે. તમે સમજ્યા? સુખ અને દુઃખ શું છે? એક પ્રવાહ છે, પડાવ છે. એક ભક્ત હતા મારા, એમના ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા 75 વર્ષની ઉંમરે કોરોનામાં, અને મારી સામે મહારાજશ્રી બહુ રડ્યા. ભાઈની ઉંમર 45 વર્ષ, બહુ રડ્યા. મેં એમને શાંત રાખ્યા, ચૂપ રાખ્યા. મેં કીધું ભાઈ ધીરજ ધરો, ભગવાન, મૃત્યુ તો મેં કીધું આપણા હાથમાં છે નહીં. અને કમસે કમ તમે એ વાતનો તો એટલું તો સંતોષ હશે કે ભાઈ એટલું હેરાન થયા નહીં, વેન્ટિલેટર પર ના ગયા, ના તમને હેરાન કર્યા આ કોરોના કાળમાં. અને ઈશ્વરની મરજી આગળ તો માણસનું તો શું ચાલે, એમ આપણું કશું ચાલતું. પછી મેં એક કારણ સમજાવ્યું એમને. મેં કીધું કે આપણે અહીંયા જન્મ્યા છીએ, તેમાં આપણે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે? મને કે ના. મેં કીધું તમારા પિતાશ્રીએ કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું? તો કે ના. તો મેં કીધું જેને એમને મોકલ્યા એ પાછા લઈ ગયા અને પાછા ઇન્દ્રલોક રાખશે કે રિબર્થ કરશે એ તેમના પુણ્યને આધીન છે. એમના પુણ્યને આધીન છે કે હવે પુનર્જન્મ થઈ જશે. 35 મિનિટમાં થઈ ગયો હશે. તમારે તો ખાલી હવે એમને મનની શાંતિ રહે એના માટે તમે તમારા ઈષ્ટદેવને, ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે જ્યાં હોય ત્યાં સુખી હોય. પણ એ વખતે તમે એમને જો રડતા દેખ્યા હોત એ વખતે, તો તમને એમ થાત કે શ્રવણ આની પાસે પાણી ભરે, દીકરો આને કહેવાય. 2025ની મહારાષ્ટ્રની વાત છે. એ મારી જોડે ચર્ચા કરતા હતા, 15 મિનિટ થઈ, 16 મિનિટ થઈ. મેં એમને કીધું કે તમારા પિતાશ્રી મરી ગયા. તો કે બહુ દુઃખ છે મને, હજી મને દુઃખ છે. મેં કીધું પેલા દિવસે અહીંયા રડ્યા તો એવું રડો ને. મને કે ગુરુજી કેવી વાત કરો છો, જૂની વાત થઈ ગઈ, હવે એવું રડવું ક્યાંથી આવે એમ. અત્યારનો જે પ્રોબ્લેમ લઈને આવ્યો છે તમે સુલટાન મને રડાવો છો કેમ એમ. મેં કીધું તને 5 વર્ષ પહેલાં એ જ સમજાવતો હતો કે તને આ દુઃખ 5 વર્ષ પછી લાગશે. કુદરતે આપણામાં સિસ્ટમ મૂકી છે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, આપણે આગળ વધીએ છીએ. આપણે નથી મૂકી આ ચીપ, આપણી ઓરામાં એ ચીપ મૂકી છે કુદરતે. તો તમને જે આજે દુઃખ આવે છે તમને બહુ ભારે લાગે છે, તો તમને 5 વર્ષ પહેલાં બી કોઈ એક દુઃખ આવ્યું હશે ને. તમે અત્યારે વિચારો, બધા અહીંયા બેઠા છે, બધા વિચારો. તમે 5 વર્ષ પહેલાં કોઈ એક દુઃખ તો જોયું હશે ને, 2 વર્ષ પહેલાં કોઈ એક દુઃખ જોયું હશે ને. અત્યારે તમને દુઃખ લાગે છે? લાગે છે? ગો વિથ ધ ફ્લો. તમને કુદરત ધીમે 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 દુઃખમાંથી પાછું સુખમાં લઈ જાય. ચકડોળ, પાછું તમને થોડું દુઃખ આપે, પાછું તમને સુખ આપે. તમારે કુદરતને ખાલી રોજ પ્રાર્થના કરવાની, જેમ હું કરું છું કે હે ઈશ્વર, શું કહેવાનું? તમે જે ઈષ્ટદેવને માનતા હોય તમારે એનું નામ દેવાનું.
હે ઈશ્વર, તું મને જેમ રાખીશ એમ હું રહીશ. મને ખાલી મારા ભૌતિક પ્રશ્નોના સમાધાન કરી આપ. એટલે ઈશ્વરને ખબર પડે કે એક્ઝેક્ટ તમારે શું જોઈએ છે. તમે રાતે સૂતી વખત કહો ભગવાન મારે કંઈ જોઈતું નથી, એટલે ભગવાન બી રેસ્ટ એશ્યોર થઈ જાય કે ભાઈ શાંત રહે, આને કંઈ જોઈતું. ઘોડા આપણી તરફ દોડાવો નહીં. હવે જે દુઃખી છે ને જે માગે છે એક્ઝેક્ટ કહો. તમે માગતી વખતે બી શું માગવું ને એક્ઝેક્ટ ખબર પડતી નથી, તો ભગવાનને કઈ રીતે ખબર પડે? મંદિરમાં અડધો કલાક તમને ઊભા રહ્યા પછી તમને એમ થાય છે કે મારે ઈશ્વરને શું કહેવું હતું, મારે શું માંગવું હતું, એ તમે ક્લિયર. 99% લોકો ભગવાન બધું સારું કરી દેજો ને, પણ બધું શું? તમે ગવર્મેન્ટમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો તો આધાર કાર્ડ માટે ભરો છો તો લખો છો ને આધાર કાર્ડ જોઈએ છે. એમ પાસપોર્ટનો ફોર્મ ભરો છો તો લખો છો પાસપોર્ટ જોઈએ છે, વિઝા જોઈએ છે, લખો છો ને ક્લિયરલી. તો ભગવાનને પણ તમે જેટલું ક્લિયર પ્રાર્થના કરશો ઓમકાર ચાલીસા કરીને, એટલું તમને ચોક્કસ મળશે. તમે ક્યારેય મંદિરમાં જઈને એવું ના કહેતા કે ભગવાન તમને યોગ્ય લાગે એ કરજો. તો ભગવાનને એમ લાગશે આ તો તાકાતવર છે યાર, એને 2-4 પ્રોબ્લેમ વધારે જવા દો, ચિંતા નથી. પેલો બિચારો નબળો છે, એને એના 4-5 પ્રોબ્લેમ ઓછા કરી નાખો. બોલો છો કે નથી બોલતા? કે હું મારા મનનું બોલું છું? હા. તો તમારે ક્લિયર ભગવાનને કહેવાનું કે આ પીડા છે અને આનું સમાધાન મારે એટલા માટે જોઈએ છે કે તમે મને મોકલ્યો છે. તમે ક્યારે લઈ જશો એની તો કોઈ ગેરંટી નથી. બર્થ સર્ટિફિકેટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને બનાવી દીધું અને ડેથ સર્ટિફિકેટ તમે આપવાનું જ ભૂલી ગયા છો. આપ્યું જ નથી ને ભગવાને કે કઈ તારીખે કયા સમય કેટલા વાગે ક્યાંથી. તો કમસે કમ જઈને ઊભું તો રહેવાય. તો વચ્ચેનો જે સમય પસાર કરવાનો છે, વચ્ચેનો જે સમય પસાર કરવાનો છે એની વ્યવસ્થાની જવાબદારી સમય યુગ અને પ્રમાણે કોની છે? ભગવાનની તો છે, પણ તમારી બી ક્લેરિટી ઓફ માઇન્ડ હોવું જોઈએ ને કે એમની પાસેથી શું જોઈએ છે, કેટલું જોઈએ છે. અને એટલું બી યાદ રાખવાનું માગતી વખતે. શું યાદ રાખવાનું? કે મીઠા ઝાડના મૂળ કપાય એટલું જ માગવાનું જેટલું પચાવી શકાય. માગો 10 કરોડ 20 કરોડ ને 20 કરોડ આવી ગયા પછી દોડ કરો કે ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરીશું? થાય છે ને. તો માગતી વખતે વિચારવાનું, વિચારતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે ફરીવાર માગવા માટે આવવાનું છે. ભગવાનને બી એવું ના થઈ જવું છે કે રોજ આવે છે માગવા. એટલે આજે માગ્યું પછી 4 દિવસ એને રિમાઇન્ડર કરવાની જરૂર નથી. મેં શીખવાડેલી પ્રક્રિયા કરો, 99% તો ભગવાન સુધી મેટર પહોંચશે નહીં. ભૌતિક પ્રોબ્લેમ તો એક બી પહોંચશે નહીં. અને ધર્મ અને અધ્યાત્મ તો તમારે ઘરે બેસીને જેટલો કરી શકો, મહારાષ્ટ્રીઓ સાક્ષી છે, જેટલો કરો એટલો જરૂરી છે. સાચી વાત ને મહારાષ્ટ્રી? ઘરે બેઠા બી ધર્મ કાર્ય થાય કે ના થાય? મંદિરમાં બેસીને કરવું જરૂરી છે ખરું? હા. મોટા મંદિરમાં મહારાષ્ટ્રીઓ તો સાક્ષી છે, એમને તો વીઆઈપી એન્ટ્રી મળે, બરાબર છે. અમને પણ તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે ધક્કા ધુક્કી હોય, સમજ્યા ને? ભગવાનનું મોઢું જોતા 5 સેકન્ડ બી મોઢું જોવા મળે છે? નથી મળતું. આમ 5 સેકન્ડમાં તો મોઢું જોયું કે ના જોયું તમે સીધા બહાર. ને વચ્ચે જો મંદિરમાં કોઈ ફસાઈ ગયો ને એને જો ગભરામણ થવા માંડી તેની પાસે બહાર નીકળવાનો વિકલ્પ હતો. ખૂબી જુઓ કે આપણે સમજાતું નથી. એ જ મંદિરનો લાઈવ ભગવાનની મૂર્તિનો વિડીયો લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થતો ટીવીમાં બહાર હોય છે ને ત્યાં કોઈ ભીડ નથી હોતી. આપણે ત્યાં બેસીને પણ ત્યાં ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. થાય કે ના થાય મહારાષ્ટ્રી? તો આપણે 4 જણ એક તો ઓછા લોકોને નડીએ, આપણને લોકો ઓછા નડે અને બહાર બેઠા ઓટલે બેઠા ભક્તિ પણ થઈ જાય, ભગવાન બી ખુશ થઈ જાય. હા, આપણી અવેરનેસ કેળવવાની જરૂર છે. ક્યાં કેટલું શું માગવું એ સમજવું જરૂરી છે. હવે આપણે 3 વસ્તુ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. એક તો ત્રતા ઉર્જાને સક્રિય કરી રહ્યા છે, આપના ભૌતિક પ્રશ્નોના સમાધાન કરી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને તમે જે ઈચ્છો અને તમે જે સફળતા સાથે, સરળતા સાથે અને મન ખોલીને માગો, ઈશ્વર એ તમને આપે. મંત્ર શક્તિપાત શ્રવણ કરજો. ઓમ
પૂર્વમ પૂર્વમ સિદ્ધામહી નમઃ ઓમ વામજ વામજ સિદ્ધમ નમઃ ઓમાસ્ય 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 સિદ્ધમ 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 ત્રતમ 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 નમઃ ઓમાસ્ય 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 નમો નમઃ. સંગીતને આપણે સાંભળીશું એક રાગ. ઓમ નમઃ. હવે જમણો હાથ બધા ઉપર કરી દેવાનો છું. એક હીલિંગ થેરાપી આપણે શીખું છું. એક જમણો હાથ ઉપર, મુઠ્ઠી બંધ. જમણો હાથ ઉપર, મુઠ્ઠી બંધ. મુઠ્ઠી બંધ. વાસ્કમની ડબ્બી બંધ કરી દેવાની છે. મુઠ્ઠી બંધ. બધાની મુઠ્ઠી બંધ છે. હવે ખાલી અંગૂઠો, પહેલી આંગળીને છેલ્લી આંગળી ખોલી નાખવાની, બાકીની વચ્ચેની આંગળીઓ બંધ. એક્ઝેક્ટલી પરફેક્ટ. તમારો સંકલ્પ જે કંઈ બી કરી રહ્યા છો એ સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થાય ને એના માટે આ પ્રક્રિયા તમારે 5 સેકન્ડ માટે રોજ કરવાની. કેટલી? ને એમાં મંત્ર બોલવાનો, ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ. કયો? પરફેક્ટ. ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃનો મંત્ર 3 વખત ખાલી મેક્સિમમ બોલી લેવાનો અને હાથ નીચે કરી લેવાનો. તમે બહાર હો, રસ્તામાં, હાથ નીચે કરી દેજો. બહાર હો, રસ્તામાં હો તો તમે હાથ ઉપર કરીને મનમાં પણ આ મંત્રને કરી શકો છો. જ્યારે મનોકામનાનો તમારો સંકલ્પ જ્યારે તમે કરો ત્યારે તમારે આ પ્રક્રિયાને રોજ એક વખત કરવાની આખા દિવસમાં છે. હાથ નીચે. આ પ્રક્રિયા જ્યારે તમે કરશો ત્યારે તમારા સંકલ્પો પરિપૂર્ણ થતા તમને દેખાશે. જે બી સંકલ્પ હોય,
કોઈ પણ સંકલ્પ હોય એ સંકલ્પ અચૂક પરિપૂર્ણ થશે જ. હવે આપને કાગળ આપવામાં આવ્યો છે, એમાં લખ્યું છે આપને આપવામાં આવેલ વસ્તુઓની ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ સમજૂતી માટેનો છે. હું ખાલી 2 મિનિટમાં તમને સમજાવી દઈશ. હવે જુઓ, આપને આપવામાં આવેલી સિદ્ધ વસ્તુઓને ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ. તો ઉર્જા ચક્ર સ્ટોન જે આપણે બ્લેક કલરનો આપવામાં આવ્યો ને એની વાત કરું છું. એને નકારાત્મક ઉર્જા દૂર રાખવા માટે રોજ તમારે જમણા હાથની હથેળીમાં 1 મિનિટ માટે મૂકવાનો છે. એમાં લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ, નકારાત્મક ઉર્જા દૂર રહે, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય તેના માટે. તેમજ શરીરમાં દુખાવો થાય, ઇમરજન્સી જેવો દુખાવો થાય, દુખતો હોય પગ, ઢીંચણ દુખતો હોય તો એના ઉપર પણ તમે આનો ઉપયોગ ફેરવીને દિવસમાં 3 થી 4 વાર કરી શકો છો. પેટમાં દુખતો હોય, છાતીમાં દુખતો હોય, ગમે તે દુખાવો થતો હોય, નાનો મોટો મસ્ક્યુલર પેન હોય, માથું દુખતું હોય તો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પીડા મુક્તિ બામ, જેમાં મેં તમને સમજાવ્યું અંગૂઠો અને પહેલી આંગળીમાં સહેજ લેવાનું રોજ અને મનોકામનાનો સંકલ્પ કરવાનો. સંકલ્પ કરીએ તો જ પૂરા થાય. એટલે અને દુખાવો થાય તો આ બામનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. પીડા મુક્તિ પાવડર, જે શરીરમાં દુખાવો થાય ત્યારે દિવસમાં 3 થી 4 વાર તમે દુખાવાના ભાગ ઉપર લગાડી શકો છો. જમણા હાથની હથેળીમાં પણ તમે જેમ લક્ષ્મી મલમ લગાવ્યો ને એવી રીતે જમણા હાથની હથેળીમાં પણ સંકલ્પ કરીને એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સિદ્ધ રક્ષાસૂત્ર, જે દોરો જે છે બ્લેક કલરનો, એક દોરો બાંધવાનો, બીજો દોરો તમે પરિવારના સદસ્યને બાંધો અથવા તમારા માટે મૂકી રાખો. એ દોરો જૂનો થઈ જાય ત્યારે નવો દોરો બાંધવાનો અને એ બંને દોરા પૂરા થઈ જાય ત્યારે આશ્રમ ઉપરથી મંગાવી લેવાનો, આપને નિઃશુલ્ક મળી જશે. કુબેર લક્ષ્મી મલમ, જે જમણા હાથની હથેળી પર તમારે લગાડવાનો છે ને મનોકામના કરીને, એ રોજ તમારે દિવસમાં 1 વાર સવારે લગાડી દેવાનો. મહત્વના કામ માટે બપોરે જાઓ તો બપોરે પણ તમે લગાવી શકો. ગેસ એસિડિટી મુક્તિ મલમ, જે આપણે સમજાયું અનાહત ચક્ર, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, મણિપુર ચક્ર, ગેસ અને એસિડિટીના કારણે હેરાનગતિ જે થતી હોય, ગેસ ઉપર આવતો હોય, એના માટે આ અક્ષીર ઇલાજ છે અને ચોક્કસ કરવાનો. અને દિવ્ય મંત્ર, દરેક મંત્ર થેરાપી દરબારમાં અને રોજબરોજમાં દરેક ભક્તોને અલગ મંત્રો આપતો હોઉં છું. આ તમારા માટેનો આ વખતનો મંત્ર છે ઓમ મહાસિદ્ધિ દુઃખમ મુક્તિ નમઃ. ઓમ મહાસિદ્ધિ, એવી સિદ્ધિ કે જે દરેક દુઃખોને દૂર કરે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ. બરાબર છે. આ મંત્ર રોજ 3 જ વખત બોલવાનો છે. કેટલી વખત? જો હું બોલું છું મહાસિદ્ધિ દુઃખમ મુક્તિ નમો, મહાસિદ્ધિ દુઃખમ મુક્તિ નમો, મહાસિદ્ધિ દુઃખમ મુક્તિ નમઃ. કેટલી સેકન્ડ થઈ? 3. ગમે ત્યારે કરી શકાય, ગમે તે સમય કરી શકાય, રસ્તે જતા આવતા પણ કરી શકાય, કારણ કે મોઢે રહી જાય એવો મંત્ર છે. રાત્રે 9 થી 11 ઓમકાર ચાલીસા, સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસા તમે ગમે તે સમયે કરી શકો છો. અને તમને બજરંગ બલી ચાલીસા પણ મારી રચિત કરેલી આપેલી છે. એનો બી પાઠ તમે મંગળવાર અને શનિવારે તો અચૂક કરવાનો. બજરંગ બલી ચાલીસા આપેલી છે અને સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસા આપી છે. મંગળવાર અને શનિવારે તો આનો ઉપયોગ કરવાનો જ. રોજ કરો તો કશો વાંધો નથી. હવે આપણે જે આખી પ્રક્રિયા અને પ્રોસેસ કરી, એ પ્રક્રિયાને પ્રોસેસનું સંપૂર્ણ ફળ જેને જે ધાર્યું છે, અહીંયા તો આટલા બધા લોકો બેઠા છે તો એમને શું સંકલ્પ કર્યા છે એ આપણને ખબર નથી. એટલે તમારા બધાના સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થાય તેના માટે એક મંત્ર શક્તિપાત આપું છું. મંત્ર શક્તિપાત પછી આપણે સંગીતને શ્રવણ કરીશું. ઓમ સર્વ મનોકામનાભ્યઃ ઓમ સર્વદાત્ય સિદ્ધ નમઃ. ઓમાશ્ય ઓમાશ્ય મહાસિદ્ધ નમઃ. ઓમ પ્રામ પ્રીમ પ્રોમ સિદ્ધા સર્વદા રક્ષા નમઃ. ઓમાજ્ય 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 સિદ્ધા રક્ષતા નમઃ. ઓમ બગલામુખી મહાસિદ્ધિ રક્ષા ચિન્મસ્તા મહારક્ષા. ઓમ ઓમ ક્ષેત્રપાલ વિરાય સૂર્યવિદંત દેવાય રક્ષા નમઃ. ઓમ ક્ષેત્રપાલ વિરાય સૂર્યવિદંત દેવાય રક્ષાય નમઃ. ઓમ સંકલ્પ નમઃ. ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ. મ્યુઝિકને સાંભળીશું, સંગીતને તમારી ત્રતા ઉર્જા સાથે કનેક્ટ કરીશું.
મંત્ર થેરાપી દરબારના અંતિમ ચરણમાં સૌપ્રથમ તો આ કાર્યક્રમમાં આયોજક શ્રી પ્રદીપભાઈ પટેલ અને ડૉક્ટર કેતુનભાઈ ઉપાધ્યાયનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભક્ત છે મારો અધિકાર છે, છતાં પણ એમને સુંદર વ્યવસ્થા, સુંદર આયોજન કર્યું છે. એ બહુ જ ઉત્તમ છે, પ્રેરણાદાયક છે. આપણા સૌના અહોભાગ્ય કે 3 મહંતો, 3 સંતો આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. એમની પણ આજે સાક્ષી થઈ અને એનો પણ આપણે જેટલો આનંદ કરીએ, એમનું બી જેટલું અભિવાદન કરીએ એટલું ઓછું છે. તો તાળીઓથી એમનું સ્વાગત આપણે કરીશું. મંત્ર થેરાપી દરબાર હવે ગોંડલમાં છે. 21 જૂન 2026ના રોજ સર ભગતસિંહજી ટાઉન હોલ. આપ સર્વ ભક્તોમાંથી જેને પણ પધારવું હોય આપ આમંત્રિત છો. મારા શ્રીઓને પણ હું પ્રાર્થના કરીશ કે એમની અનુકૂળતા હોય તો આપણે બધી જ વ્યવસ્થા કરીશું. એ પધારે, એમની હાજરી હોય તો અતિ ઉત્તમ રીતે ઉર્જાયુક્ત વાતાવરણ બને. અને છેલ્લે મારો આ નિસ્વાર્થ ભાવનો પ્રયાસ એવો છે કે જેમાં તમને સફળતા મળશે. મેં તમને આજે જે સમજાવ્યું છે, નિયમિત રીતે પાલન કરશો તેમનું પરિણામ તમને અચૂક મળશે. એની જવાબદારી મારી છે. છેલ્લે ઓમકાર ચાલીસાનું શ્રવણ કરીશું અને પછી આપણે છૂટા પડીશું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આપને કોઈ પણ તકલીફ પડી હોય તો હું ક્ષમા પ્રાર્થી છું. આભાર. ઓમ નમઃ. सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से बिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। 3 गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडली मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, 3 लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे मुक्ति। जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम समंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना,
सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत् सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओंकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण में विराजय। धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर फल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओंकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। જે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા છે એ તમામ મહાનુભાવોને હું અત્યારે સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું છું કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવજીનું સ્વાગત કરશે. આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આ એક એવો સમન્વય છે કે સદગુરુની ઉપસ્થિતિમાં સંત સમુદાય અને સંઘ પરિવાર આ ત્રણે ત્રણ જ્યારે ભેગા થયા છે તો એવી એક શૃંખલાનું નિર્માણ થયું છે કે જેને આપણે સનાતન ધર્મ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અત્રે જે સદગુરુજીનું જે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે તેને આપ સૌ ખૂબ તાળીના ગળગળાટથી વધાવી લઈએ અને એ ઘટનાના સાક્ષી બનીએ.
આંખ બંધ કરી અને ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ 18 વખત કરીશું. ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ 18 વખત કરીશું અને પછી આપ સૌ છૂટા પડી શકો છો. આંખ બંધ કરી ઓમ ત્રતા ત્રતા નમઃ જેનો 18 વખત થાય એ આરામથી ઊભા થઈ પોતાના સ્થાનેથી બહાર જઈ શકે છે. બરાબર છે? ઓમ નમઃ. મારા આશીર્વાદ છે.